ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਗਲੀ 'ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। रेहान ने दरवाज़ा खोलिया तो सारिਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ क्योंकि ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤਾਂ आर्यन ਦੀ ਡੈਡ बॉडी ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ आर्यन ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸੀ। उसने दस्या कि आर्यन ਦਾ एक्सीडेंट हो गया है ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ है। ये सुन के आर्यन की माँ उच्ची उच्ची रोन लगी। सब्बा तो जिवें पत्थर ही बन गई सी। घर च सारिਆਂ ਦੀ हालत बहुत खराब सी। किसी नूं भी इस खबर ते विश्वास नहीं हो रहा सी। आर्यन की दूजी पत्नी भी बहुत रो रही सी। मैं सब्बा नूं संभालिया। सब्बा बिल्कुल अपने होश च नहीं सी। आर्यन की मौत नूं 3 महीने लंघ चुके सन पर साडे घर वालियां लई तां जिवें समा रुक जिहा गया सी। आर्यन की माँ भी हर समय रोंदी रहिंदी सी। रेहान भी अपने आप नूं कोसदे रहिंदे। वो कहंदे कि काश उन्हां ने उस दिन आर्यन नूं रोक लिया हुंदा तां शायद उसदा एक्सीडेंट ना हुंदा ते वो साडे नाल हुंदा। आर्यन की दूजी पत्नी भी अजे तक सदमे च सी। वो हुण साडे घर ही रहिंदी सी। सारे उस नाल बहुत नफरत करदे सन ते सारा दिन उस नूं बुरा भला कहंदे रहिंदे सन। वो सारा दिन पूरे घर वालियां दे ताने सुनदी रहिंदी पर किसे नूं कोई जवाब ना दिंदी। सब्बा भी सारा दिन अपने कमरे च बंद रहिंदी सी। सब्बा कहंदी सी कि इन्हां सारिਆਂ 'ਚ सब तो वड्डा नुकसान तां मेरा होया है। मैं अपने पति नूं गवा दिता। आर्यन की दूजी पत्नी माँ बनन वाली सी। जदों ये गल आर्यन की माँ नूं पता लगी तां आर्यन की माँ ते भैन ने उसका ख्याल रखना शुरू कर दिता। सारा दिन उसके खान पीन का ख्याल रखदियां। ये देख के सब्बा उस नाल बहुत नफरत करदी ते कहंदी सी कि यह बच्चा मेरी कुख चों पैदा नहीं हो सकता सी। इस औरत ने पहला मेरा पति मेथों खो लिया ते हुण सारिਆਂ ਤੋਂ अपने नखरे उठवा रही है। आर्यन की माँ आर्यन की दूजी पत्नी नूं कुछ भी काम ना करन दिंदी ते हर समय उसकी चिंता करती रहिंदी। सब्बा तो ये सब कुछ नहीं देखा जाता सी। वो ज़्यादातर माँ ते पिता जी कोल ही रहिंदी सी। माँ भी हुण ज़्यादातर बीमारी ही रहिंदी सी इसलिए उन्हां नूं सब्बा दा सहारा मिल जांदा। एक दिन उस लड़की की तबीयत खराब हुई तो आर्यन की माँ उसनूं हस्पताल लैके गई। कुछ देर बाद पता लग गया कि उसने एक बेटे नूं जन्म दिता है। आर्यन की माँ ते भैन बहुत खुश होईयां। उन्हां नूं लग्या कि जिवें उन्हां दा बेटा वापस आ गया होवे। खुशी खुशी उन्हां ने अपने घर लैके आईयां। पर कुछ दिनों बाद ही उस लड़की ने कहा कि वो अपने पिता के घर जा रही है। ये सुन के आर्यन की माँ नूं धक्का लग्या। आर्यन की माँ ने कहा कि उसने इत्थों जाना है तो जावे पर वो अपने बेटे की निशानी नूं किते नहीं जान देवेगी। पर उस लड़की ने कहा कि वह उसके पति की निशानी है, उसनों हमेशा अपने नाल ही रखेगी। उसने आर्यन की माँ तो बच्चा लिया ते गड्डी च बैठ के चली गई ते आर्यन की माँ रोंदी रह गई। एक दिन आर्यन के भरा ने अपनी माँ नूं कहा कि वो सब्बा नाल विआह करना चाहता है। आर्यन की माँ मन गई पर सब्बा विआह लई नहीं मन्नी। फिर माँ ने उसनूं कहा कि तू पहलां भी अपनी मर्जी कीती सी जिस दा नतीजा तू भुगत चुकी है। इस बार साडी गल मन लै। माँ की यह गल सुन के सब्बा मन गई ते उन्हां दोवां दा विआह हो गया। सब्बा ने मेरे नाल गल करनी बंद कर दित्ती सी ते ओह घर दा कुछ काम भी नहीं करदी सी। रेहान भी मेरे नाल उदों ही गल करदे जदों उन्हां नूं मेरे तो कोई काम हुंदा सी। सब्बा अपना ते अपने पति दा काम करदी ते अपने कमरे चली जांदी। सारे घर दा काम मैनूं कल्ली नूं करना पैंदा सी। रेहान भी किसी नूं कुछ नहीं कहंदा सी। समझ नहीं आउंदा सी कि जदों रेहान मैनूं पसंद नहीं करदा तां मेरे नाल विआह क्यों कीता सी। जेकर उन्हां नूं घर 'च काम करन वाली चाहीदी सी तां ओह किसी नौकरानी नूं ही रख लैंदे। मेरे नाल विआह करन दा की मकसद सी। एक दिन मैनूं पता लग्या कि मैं प्रैगनेंट हाँ। डॉक्टर ने मैनूं आराम करन दी सलाह दित्ती सी क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हो गई सी। पर आर्यन की भैन सीमा ने मैनूं कहा कि इस हालत च ज़्यादा आराम करेंगी तो तेरा बच्चा बहुत सुस्त होवेगा। वो मेरे तो सारा दिन घर का काम करवाउंदी ते काम करके मैं बहुत ज़्यादा थक जाती सी। रेहान नूं भी मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं सी। दूजे पासे सब्बा अपने पति नाल बहुत खुश सी। उसका पति उसते जान छिड़कदा सी। कदे उसनूं घुमाउण लैके जांदा, कदे शॉपिंग करवाउण लई ले जांदा। मैनूं समझ नहीं आउंदा सी
ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੋ ਰਿਹਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਭਾ 'ਚ ਆਖਰ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰਿਹਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਨ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਸਬਰ ਕਰ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਭਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਹਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੰਮ 'ਚ ਹੱਥ ਵਟਾ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਹਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਿਹਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸੀਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਈ ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ। ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਰਿਹਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਰਿਹਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਖੜਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀਮਾ ਘਰੇ ਆਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬਹੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸਨੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਲਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਸੀਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨਰਕ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਭ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਹਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਘਰ 'ਚ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਿਹਾਨ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਹਾਨ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਤੋਂ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭਾਬੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਿਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਦੀਵਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਨ ਦੀ ਦੋਸਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਹਾਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਹਾਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਹਾਨ ਦੀ ਭਾਬੀ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਹਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਹਾਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਰਿਹਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਰਿਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਹਾਨ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਘਰੇ ਇਕੱਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਿਹਾਨ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਖੁਦ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਰਿਹਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਰਿਹਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੀ ਭਾਬੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਹਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਿਹਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਣ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਿਹਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੀ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਰਿਹਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਰਿਹਾਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਿਹਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਵਰਗੀ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਰਿਹਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭਾਬੀ ਤੇ ਭਤੀਜੀ ਸੀਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਸੱਬਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।